का क्या कहना। शांति 9/2/24 मधुर महावाक्य मिठी बच्चे। शिव जयंती अवसर में तुम्हें खूब धूमधाम निराकार पिता जीवन कहानी समस्त को शुणाओ। यही शिव जयंती ही हीरा तुल्य अटे। प्रश्न, तुम ब्राह्मण मानकर सच्चा दीपावली केबे होता है एवं किपरि? उत्तर, वास्तव में शिव जयंती ही तुम मान सच्चा दीपावली अटे। कहीं शिव बाबा आसी तुम आत्मारूपी दीपक मानक जागृत करुछंती। प्रत्येक घरे दीप जली थाए अर्थात आत्मार ज्योति जागृत होता है। से स्थूल दीप जलाउछंती किंतु तुम मानकर सच्चा दीपक शिव बाबांकर आशीर्वाद द्वारा जली थाए। से तुम्हें खूब धूमधाम रे शिव जयंती पालन कर। ओम शांति। आत्मिक पिला माने शिव जयंती पालन करुछंती और भारत में तो निश्चिंत भाव में शिव जयंती पालन करा जाए। जयंती तो एकमात्र शिव बाबा ही पालन करा जाए। तांको पुणी सर्वव्यापी बोली कही देउछंती। तेबे सर्वव्यापी जयंती तो हो पारिबा नाही। जयंती केबे पालन करा जाए जेबे गर्भरु बाहर को आसी थांती। शिव जयंती तो निश्चिंत पालन करुछंती। आर्य समाजी माने मध्य पालन करुछंती। वर्तमान तुम्हें 2024 रे 88तम शिव जयंती पालन करुछ। अर्थात यही जयंती को 88 वर्ष हो गला। जन्मदिन तो समस्तंकर मन रही थाए अमुक दिन ये जन्म है। सेहीपरि तुम्हें यही शिव बाबांकर 58तम जयंती पालन कर। तेबे सी तो हेले निराकार तांकर जयंती किपरि होई परिबो? एते बड़ बड़ लोकों पाखक निमंत्रण कार्ड जाउछि। तेणु क्या तो पचारिबा दरकार जयंती किपरि पालन करुछ, से केबे किपरि जन्म नेइथिले, पुणी तांकर शरीरर नाम कौन? किंतु एमाने एभली पत्थर बुद्धि हो जाइछंती जेपरि केबे पचारु नाहंती। तुमे सेमानकु बुझाई पारिबो से होउछन्ति निराकार, तांकर नाम हैला शिव। तुम माने शालिग्राम संतान। तुम जानिछ ए शरीर रे शालिग्राम रहुछि किंतु शरीरर ही नाम रखा जाई थाए। किंतु सी होउछन्ति परमात्मा शिव। एबे तुमे माने केते धूमधाम कार्यक्रम मान करुछ। दिन को दिन तुमे धूमधाम सहित बुझाई चलीछ कि जेबे ठारू शिव बाबांकर ब्रह्मांक शरीर प्रवेशता होता है सेबे ठारू ही तांकर जयंतीर गायन करा जाई थाए। किंतु यार कौन सठिक तिथि तारीख नहीं। कहउछन्ति मु साधारण शरीर प्रवेश करुछि किंतु केबे केउं समय प्रवेश कले से कथा कहूनाहांती। जदि तिथि तारीख दिन आदि कहिबे तेबे कहिबे जे अमुक तारीख, किंतु यांकर कौनसी जन्मपत्री आदि नहीं। वास्तव में यांकर जन्मपत्री ही सबुठारु श्रेष्ठ अटे। कर्तव्य मध्य यांकर सबुठारु उच्च। कहउछन्ति मध्य प्रभु तुमर महिमा अपरंपार अटे। तेबे निश्चिंत भाव में सी किसी श्रेष्ठ कर्तव्य करुथिबे। महिमा तो अनेकंकर गायन करा जाउछि। नेहरू, गांधी आदि समस्तंकर महिमा गायन करुछन्ति। यांकर महिमा केही करि परिबे नाही। तुमे माने एबे बुझाउछ जे सी होउछन्ति ज्ञानर सागर, शांतिर सागर। सी तो जड़े अटंती ना, पुणी तांको सर्वव्यापी किपरि कुहाजिबो? किंतु किछि हेले भी बुझुनाहांती। तुमे जयंती पालन कले मध्य केही पचारिबा पई साहस मध्य करुनाहांती। नचेत पचारिबा दरकार जे शिव जयंती पालन करा जाउछि, तांकर महिमा गायन मध्य करा जाउछि। तेणु निश्चिंत भाव में से एठाकु आसी किछि श्रेष्ठ कर्तव्य करि जाइछन्ति। बहुत भक्त अछन्ति। जदि सरकार मानु न थांता तेबे भक्त साधु गुरु मानकर स्टाम्प मध्य तैयारी करि न थांता। तेणु जेपरि सरकार सेहीपरि प्रजा। एबे तुम मानकु बाबांकर जीवन कहानी संबंध में मध्य भल भाव में जଣା अछि। तेणु तुमर जेतिकी निशा रहुछि सेतिकी आउ काହାର रहुनाही। तुमे ही कहूछ शिव जयंती हीरा तुल्य अटे। बाकी सब जयंती मूल्यहीन अटे। बाबा ही आसी कौड़ी को हीरा तुल्य करुछन्ति। श्रीकृष्ण मध्य बाबा द्वारा ही एते श्रेष्ठ होइछन्ति। सेतिपई तांकर जन्म को हीरा तुल्य बोली गायन करा जाउछि। तेबे प्रथमे निश्चिंत भाव में मूल्यहीन थिबे परे बाबा हीरा तुल्य करुछन्ति। एही कथा को मनुष्य माने जानि नाहांती। तांको एही बड़ी विश्वर राजकुमार किए कराइला। तेणु एक कथा मध्य बुझाइबा दरकार। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पालन करुछन्ति। तेबे संतान तो माता गर्भरु जन्म नेइथिबे, तांको पुणी टोकेइरे नहीं गले।
ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି କାହିଁକି କାହାକୁ ଡର ଥିଲା? ସେଠାରେ କଂସ ଆଦି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହିଭଳି ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଝାଇବାର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଭଳି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଅପସେବା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଣାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେହି ଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଅ। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମହିମା ତ ଅପରମ୍ପାର ବୋଲି ଗାନ ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଲାନାଥ କହି ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଏକ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରକୁ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶଙ୍କର ତ ଭୋଳାନାଥ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଖ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। ଦୁଦୁରା ଭାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କିପରି କୁହାଯିବ? ମହିମା ତ ଜଣକର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୁଝାଇବାକୁ ଦରକାର। ସେଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଶୁଣାଇବା ଦରକାର। କହନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବତାଉଛ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏମାନେ ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କିପରି ବୁଝାଇବେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆସିବେ। କୁହ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇବୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ଶିବଙ୍କର ମହିମା କରିବ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ। ଜଣକର ମହିମା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାର ମହିମା ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ କୌଣସି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ରଚୟିତା ନିଜେ ବସି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଅଥବା ଇତିହାସ ଶୁଣାଇବୁ। ଏହି ଲେଖା ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏମାନେ କିଏ, ଯିଏକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ରଚନା ବିଷୟରେ କହିବ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ପୁଣି ନୂଆ ରଚନା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହଲ୍ ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ତୁମେ ପ୍ରଭାତ ପରିକ୍ରମା ବାହାର କରୁଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ନିରାକାର ଶ୍ରୀ ବାବା, ଯିଏକି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ବିଚାର କରିବାର ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ବାଜିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଥାଏ। ବତୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜଳିଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ଆସି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘରେ ସ୍ଥୂଳ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୀପାବଳିର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ। କାହାର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦୀପକ ତ ବିଲକୁଲ ଜଳି ନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଦୀପ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। କେହି ମରିଗଲେ ତ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅନ୍ଧକାର
ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମାର ଦୀପ ଜଳିବା ଦରକାର, ତେବେ ତ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଦୀପରୁ ଘିଅ ସରିବା ମାତ୍ରକେ ବତୀ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧକାରର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଖୁଆଇବାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ କିଛି କହି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତୁମେ ସୁଖୀ ଅଛ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ହଁ। ଏହା ତ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଘରେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବିକାରରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାକି ହଁ, ଭଲ ସୁଖୀ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ଜନ୍ମ। ପୁଣି ସେଠାରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶରୀର ଛୋଟ ତେଣୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଇବେ। ଯେପରି କେହି କେହି ଶାସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେଇଥିରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ବାହାରିବ। ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସିଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିଖ ଲୋକମାନେ ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅକାଳ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ। ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିପରି ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିଯାଉଛ। ଆଗରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ। ହଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରବେଶଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି କେବେଠାରୁ ହେଉଛି କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନଥିଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ଆସୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝା ଯାଉଥିଲା? ଆଗରୁ ତୁମେ ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦିନର ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ମାସ 8 ମାସ ରହି ପୁଣି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ କଥା, ସିଏ ଆମର ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକୁ ଆଉ ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ରିଫ୍ରେଶ୍ ବା ସତେଜ ହେବେ, ଅଥବା ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଶିବ ବାବା କିପରି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବେ। ଆମେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବତାଉଛୁ, କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖ। ଯେପରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ଦରକାର। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବୁଝାଇବ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ବୋଲି କାହିଁକି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି? କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ପିଲା ଥିଲେ, ତେବେ ଗାଁରେ ତ ଗାଈ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ ନା। ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଗାଁର ପିଲା ଥିଲି, ନା ମୋ ପାଖରେ ଟୋପି ଥିଲା ନା ଜୋତା।
ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେବେ ବାବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ କି ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ତ କେହି ସ୍ଥାପନା କରିନଥାନ୍ତି। ବାକି ହଁ, ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏକଥା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ଇସାଇ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କୁହ, ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ସାର 1, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 2, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପକକୁ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ସେବା କରୁଥିବା ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଟଳ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ରହିବାର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବରଦାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ସହଜ ସେବାଦାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାନୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଭିତରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳତା ରହିଥାଏ। है हमने प्यार हो